उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते हिया सर्वशक्ति स्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। देव नमस्कारः। समस्त देव शक्तियों को श्रद्धा पूर्वक नमः शब्द बोलते हुए प्रणाम करेंगे। എല്ലാ ദേവശക്തികളെയും വളരെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി നമശബ്ദത്തോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഓം സർവാഭ്യോ സർവാഭ്യോ ദേവശക്തിഭ്യോ നമഃ. ദേവശക്തിഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവേഭ്യോ സർവേഭ്യോ ദേവപുരുഷേഭ്യോ നമഃ. ദേവപുരുഷേഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവേഭ്യോ സർവേഭ്യോ മഹാപ്രാണേഭ്യോ നമഃ. മഹാപ്രാണേഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവേഭ്യോ സർവേഭ്യോ മഹാരുദ്രേഭ്യോ നമഃ. മഹാരുദ്രേഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവേഭ്യോ സർവേഭ്യോ ആദിത്യേഭ്യോ നമഃ. ആദിത്യേഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവാഭ്യോ സർവാഭ്യോ മാതൃശക്തിഭ്യോ നമഃ. മാതൃശക്തിഭ്യോ നമഃ. ഓം സർവേഭ്യഃ സർവേഭ്യഃ
कर्म प्रधान ॐ एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः श्रीमन्महाकालाय नमः പഞ്ചോപചാര പൂജനം. എവിടെയാണോ നമുക്ക് വാസ്തവികമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധയുള്ളത് അവിടെയാണ് പൂജ നടക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ശ്രദ്ധയെ ക്രിയാന്വിതമാക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ പൂജ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആവാഹിച്ചിട്ടുള്ള ദേവതാശക്തികൾക്ക് പഞ്ചോപചാര പൂജനം ചെയ്യണം. 5 വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ധൂപം, ദീപം, നൈവേദ്യം മുതലായ 5 വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യുന്നതാണ്. നിയുക്തനായ പ്രതിനിധി അത് ചെയ്യുക. सभी लोग दोहराएंगे। हे देव गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों हमारी अटूट निष्ठा श्रद्धा स्वीकारें। हे देव पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकारें। हे देव नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है। इसे स्वीकार करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़ ले। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। हम सबका परम सौभाग्य कि आज हम सब 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की संध्या काल में दीप महायज्ञ में उपस्थित हैं। निश्चित ही आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും പരമസൗഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. കാരണം ഇന്നിവിടെ 108 കുണ്ട ഗായത്രി മഹായജ്ഞത്തിൻ്റെ ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ ദീപയജ്ഞം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിവിഷ്ടരാണ്, ഉപസ്ഥിതരാണ്. അത് പരമമായ ഭാഗ്യത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ്. परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो अति व्यस्त होते हुए भी दक्षिण प्रांत के लिए हमें समय प्रदान करते रहते हैं। നമ്മുടെ ഇടയിൽ ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ പ്രണവ് പണ്ഡ്യാജി ഉപവിഷ്ടനാണ്. വളരെ തിരക്കേറിയ സമയമായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഈ കേരളത്തിൽ ദക്ഷിണ പ്രാന്തത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം നീക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. भारतवर्ष में एक ही ऐसा विश्वविद्यालय है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसके आप कुलाधिपति हैं, चांसलर हैं, जहां पढ़ने वाले बच्चे उन्हें अपने माता पिता के रूप में देखते हैं। ഈ ഭാരതദേശത്ത് ഹരിദ്വാറിൽ ദേവസംസ്കൃതി വിശ്വവിദ്യാലയം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കുലപതിയാണ്. അവിടെ പഠിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അച്ഛനായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചു വരുന്നത്. पिछले 9 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति श्री
प्रणव जी मुखर्जी ने आकर के दीक्षांत समारोह में भाग लिया, बच्चों को डिग्रियां प्रदान की और उन्होंने कहा कि ऐसा विश्वविद्यालय मैंने पहली बार देखा है। കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മാസം 9-ാം തീയതി ഭാരതത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതി സമാദരണീയ പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജി ദീക്ഷാന്ത സമാരോഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ച് വിജയിച്ചവരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രമാണപത്രങ്ങൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. അത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇത്തരത്തിൽ എത്രയും വിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വവിദ്യാലയം ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന്. आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, पर जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब को युवा पीढ़ी सुनती है तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। ഈ സമയത്ത് പാശ്ചാത്യ സംസ്കൃതിയുടെ ധാരയാൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാര മണ്ഡലം വളരെ ദോഷപൂർണമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. യുവാക്കളും യുവതികളും അതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് കൂടി ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സാഹബിൻ്റെ സന്മാർഗോപദേശങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുസംസ്കാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. आपकी लेखनी से अखंड ज्योति पत्रिका में राष्ट्र को जागृत जीवंत बनाने के लिए ऐसे लेख आते हैं जिन्हें पढ़कर सारे देश के व्यक्ति चिंतन और मनन करते हैं। അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനത്താൽ സമ്പുഷ്ടമായിട്ടുള്ള അഖണ്ഡ ജ്യോതി പത്രികയിൽ അദ്ദേഹം സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിനും യുവാക്കൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാനും വേണ്ടിക്കൊണ്ട് എഴുതുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് യുവമണ്ഡലത്തിൽ യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ വലിയ ഒരു ജാഗരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ രാഷ്ട്രത്തെ ജാഗൃതമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ അത്യന്തം ഉപയുക്തമായിട്ടുണ്ട്. 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य के रूप में हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने देखा है और वही संदेश इस अखंड ज्योति के माध्यम से सारे देश को और विश्व को मिल रहा है। ഈ 21ാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിനെ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള ഭവിഷ്യം കാലം എന്നാണ് പൂജ്യ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഗുരുദേവൻ്റെ ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ, ആ ഉദ്ബോധനത്തെ സാർത്ഥകമാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അഖണ്ഡ ജ്യോതി എന്നുള്ള പത്രിക വഴിക്ക്, ആ പ്രസിദ്ധീകരണം വഴിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. इस पावन वेला में श्रद्धेय डॉक्टर साहब से करबद्ध प्रार्थना है कि वो हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। ഈ പാവനമായിട്ടുള്ള സമയത്ത് സമാരാധനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സാഹിബിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിനമ്രമായിട്ടുള്ള നിവേദനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പവിത്രവാണിയാൽ നമ്മളെ സചേതരാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത്. ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സാഹബ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. यहाँ पर उपस्थित देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे इस मलयाली क्षेत्र के कालीकट जैसे सांस्कृतिक नगरी में बैठे सभी यहाँ के नागरिकों, हमारे बीच में बैठे हुए शिष्टाचार सभा के प्रमुख श्री विश्वनाथन जी, बहन जी, और हमारे साथ शांतिकुंज से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, श्री मुरलीधरन जी, डॉक्टर जयश्री, केरला स्टेट भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट जो हमारे बीच में विराजमान हैं, और त्रिवेंद्रम से लेकर कालीकट तक, बेंगलोर से लेकर चेन्नई तक वहाँ से आए हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, ശ്രദ്ധേയനായിട്ടുള്ള സജ്ജനങ്ങളെ, ദേവീതുല്യമായിട്ടുള്ള സഹോദരിമാരെ, ശക്തിതുല്യരായിട്ടുള്ള അമ്മമാരെ, അതുമാതിരി തന്നെ ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടനായിരിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീ വിശ്വേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി, ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഉപസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള മറ്റു സഭ്യപുരുഷന്മാരെ, ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ശ്രീ വി മുരളിയേട്ടൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി, പിന്നെ ചെന്നൈ, കർണാടകം മുതലായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഈ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള സഹോദരിമാരെ, സഭ്യപുരുഷന്മാരെ, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा दम घुट रहा हो। हम चारों तरफ से असुरता से घिरे हुए हैं, राक्षसी वातावरण है, और ऐसा लगता है कि अज्ञान से घिरे हुए ढेरों लोग जो कि नर पशु कहलाए जा सकते हैं, ऐसे हमारी भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। ഇന്ന് നമ്മൾ ഏത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണോ
നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ ആസുരീയതയും രാക്ഷസീയതയുമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ആകാരത്തിൽ, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പശുതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാക്ഷസീയ പ്രവർത്തികളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. हमारा सोचने का तरीका गड़बड़ा गया है, खान पान गड़बड़ा गया है, और हमारी मॉरल वैल्यूज़ जो हमारे नैतिक मूल्य हैं वो भी हमारे डगमगा गए हैं. इसका प्रभाव दाम्पत्य जीवन पे पड़ा है, बच्चों और माता पिता के संबंधों पे पड़ा है, और हमारी परिवार संस्था जो हमारी सबसे पुरानी संस्था है, सबसे हमारे ऋषियों के ज़माने की स्थापित संस्था है, उस पर भी पड़ा है. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതി, നമ്മളുടെ ആഹാരപാനീയങ്ങൾ, അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും നേരെ ഈ തരത്തിലുള്ള കുസംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള നിഴൽ വീണ് ഇന്നതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ തന്നെ ഇത് ഗ്രസിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. लोगों की जीवनी शक्ति कमज़ोर हो गई है, बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं. थोड़ा सा मौसम बदला, बीमार हो गए. थोड़ा सा परिस्थिति प्रतिकूल हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सफ़र फ्रॉम ए वेरी हेवी लोड ऑफ स्ट्रेस, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं. ये हमारी अंदर की कमज़ोरी है, इंटरनल वीकनेस, और ये आंतरिक दुर्बलता ये बताती है कि हमारी प्राण शक्ति में कहीं कमी आई है और हम बहुत जल्दी इसके शिकार हो रहे हैं. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതശക്തി അത് വളരെ ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയൊരു കാറ്റ് വീശിയാൽ മതി, പരിതസ്ഥിതി ഒന്ന് വിപരീതമായാൽ മതി, ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ രോഗികളായിത്തീരുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ ജീവിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സമ്മർദ്ദം, അതിനെ സ്ട്രെസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ബലഹീനതയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാണശക്തി വളരെ വളരെ അത് ദുർബലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. भाव, संवेदना, आत्मीयता, प्रेम आपस में जो होता था कभी, वो समाप्त हो गया है. ऐसे में ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी तेजाबी तालाब में, एसिड का तालाब है, उसके अंदर पड़े हुए हैं और न जाने कब हमारी जान चली जाएगी, हमें पता भी नहीं चलता. हम उसी में कुलबुला रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और अर्धविक्षिप्त सी स्थिति में जी रहे हैं. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പ്രേമഭാവം അത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുമാതിരി തന്നെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്നത്, അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ആത്മസംവേദനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണരുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ആസിഡ് നിറച്ച ഒരു കുളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കാം എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. दूसरी तरफ एक दृश्य देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, समृद्धि बढ़ी है. हमारे ज्वेलरी के भाई आए हुए हैं, हमारे और भी लोग भाई लोग आए हैं. सब कहते हैं मार्केट में बहुत तेज़ी है, बूम है और पैसा खूब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. पर इसके साथ साथ जो शहरीकरण हो रहा है, इसके साथ साथ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, एक बड़ी गैप अमीर लोगों की और गरीब लोगों के बीच में बढ़ती चली जा रही है. हम इसको देखते हैं तो कभी लगता है कि ये जो विकास है ये कितना सही है. क्या ये विकास हमारा आध्यात्मिक है? അതുമാതിരി തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ അത് സമൃദ്ധിയുടെ പ്രതീകമാണെന്നാണ് ഇന്ന് സാധാരണയായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിന്ന് ഇവിടെ ജ്വല്ലറിയുടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉപസ്ഥിതനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മുന്നേറ്റം ഒരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നഗരവൽക്കരണത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബഹുനില കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ വികാസത്തിലേക്കാണോ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. पूरे देश में केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है. आप सब जानते हैं केरला में लिटरेसी सबसे हाईएस्ट है. तो लिटरेसी ज़्यादा बढ़ने का परिणाम क्या होना चाहिए? लिटरेसी यानी शिक्षा. हमारे जीवन में शिक्षा आई और हम लिटरेट हुए तो हमें सभ्य भी बनना चाहिए, सुसंस्कारी भी बनना चाहिए. अगर हम सुसंस्कारी नहीं बने तो इसका मतलब ये कि हमारे जीवन में अविद्या आ गई, मात्र अविद्या. अविद्या के साथ विद्या नहीं आई.
हमारा ईशावास्य उपनिषद कहता है कि अविद्या और विद्या दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे तो हमारा जीवन नर पशु के समान हो जाएगा। ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, കേരളത്തിൽ സാക്ഷരത, ലിറ്ററസി ഏറ്റവും അധികമാണ് മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ പഠന പദ്ധതിയുടെ വികസനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരേണ്ടത്? അവിടെ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുസംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടായി കാണേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് ഉണ്ടായി കാണുന്നില്ല. पैसा आता है तो परेशानी भी लाता है, पैसा आता है तो नींद भी उड़ाता है, पैसा आता है तो बीमारियां भी आती हैं। पैसा आता है और यदि हमें उसको कमाने के बाद उसको ठीक से रखने का अगर हमको शौर नहीं है, तरीका नहीं मालूम, तो हम लोग उसी के शिकार हो सकते हैं। पैसा लक्ष्मी तब बनता है, जब धन आता है तो लक्ष्मी तब बनता है जब हम उसका सदुपयोग करने की कला सीखें। आज क्या हो गया हिंदुस्तान में कि हमारे देश में बहुत तेज़ी से पैसा आया है पिछले 20-25 सालों में। इलेक्ट्रॉनिक्स भी आई है बड़ी तेज़ी से, हमारे घर में टीवी आ गया, सैटेलाइट से मीडिया आ गया, हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, सैटेलाइट फ़ोन है, हमारे पास सैटेलाइट से सारी इन्फॉर्मेशन आती है, हमको सब चीज़ मिल जाती है। इंटरनेट हमारा, ईमेल हमारा निरंतर काम कर रहा है, हमारे पास सब कुछ है, पर इसके बावजूद भी शांति क्यों नहीं है? ഇന്ന് നമ്മളുടെ പക്കൽ കൂടുതലായിട്ട് പൈസ വരുന്നുണ്ട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് പൈസ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഈ പൈസ തന്നെ നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ പൈസയുടെ സദുപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സദുപയോഗം പൈസയുടേതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനാകുന്നില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ന് വളരെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു പുരോഗതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൈസയുടെ ആധിക്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ഈ പൈസയുടെ ആധിക്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ടി വി, അതുമാതിരി തന്നെ സാറ്റലൈറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഷ് ടി വികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, സെൽഫോണുകൾ, ഇൻ്റർനെറ്റ്, അതുമാതിരി തന്നെ ഇമെയിൽ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും എവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്തും ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദമല്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ആനന്ദമില്ലായ്മയാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ से मिलेगा? जिसके जीवन में शांति नहीं है, जिसके मन में, अंतरात्मा में शांति नहीं है, वो सुखी कैसे होगा? हमें सुख का रास्ता ढूंढना चाहिए, शांति का रास्ता ढूंढना चाहिए. ഗീതാശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അശാന്തസ്യ കുത സുഖം. അതായത് ആർക്കാണോ ഉള്ളിൽ ശാന്തി അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് സുഖിയായിരിക്കുക, സുഖിമാനായിരിക്കുക? ഒരിക്കലും ആയിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. നമുക്ക് സുഖം അനുഭവപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. പക്ഷേ അത്തരത്തിലൊരു ശാന്തി അനുഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതീതി നമുക്കാർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. कैसे ढूंढें? तो उसका एक तरीका है कि हम जैसे डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं, ऐसे आज की समाज की समस्याओं की हम डायग्नोसिस करें, उसका जांच पड़ताल करें. और जांच पड़ताल करते हैं तो ऐसा लगता है कि आस्था संकट हमारी समस्याओं का कारण, क्राइसिस ऑफ फेथ, क्राइसिस ऑफ वैल्यूज़, क्राइसिस ऑफ मॉरल वैल्यूज़. इस क्राइसिस को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആതുരാവസ്ഥ, രോഗാവസ്ഥയെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പരിശോധിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം ഒരു പരിശോധന, ഒരു ആത്മപരിശോധന നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തെ ബാധിക്കുന്ന, നമ്മുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ഈ വിപത്തിനെ കണ്ടെത്താനും നമുക്കൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. मुझे ऐसा लगता है कि इस संकट का समाधान एक ही है, हम ज्ञान की आराधना करें, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें. अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः. गीता कहती है अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसको दिखाई नहीं पड़ता, आदमी मोहित हो जाता है, मेस्मराइज, हिप्नोटाइज, और इसलिए अज्ञान को ही सब कुछ मान बैठता है. जो सभ्यता दिख रही है खूब फुली फुली, पैसा दिख रहा है, रिचनेस दिखाई दे रही, लग्जरी दिखाई दे रही, 5 स्टार होटल दिखाई दे रहे हैं, मल्टीप्लेक्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमको सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, सब कुछ मान पड़ता है. तो अज्ञानेन मुह्यति ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः. अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है,
इस ज्ञान को बाहर निकालना पड़ेगा और ये ज्ञान का स्रोत है आदिशक्ति गायत्री। ഇന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ജ്ഞാനം അജ്ഞാനത്താൽ ആവൃതമാണ്. അതുതന്നെയാണ് ഗീതാശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ശ്ലോകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ സാഹു പറഞ്ഞത്, അജ്ഞാനേന ആവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഹ. അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ഒരു ഔന്നത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഗതി നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയല്ല, അത് നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശാന്തിയെ തരുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ അജ്ഞാനത്തോടാണ് നമുക്ക് എതിരിടാനുള്ളത്. ഈ അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അന്തസത്ത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്ന് അജ്ഞാനം ഏതാണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉദ്ദിഷ്ടമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അനുരൂപമല്ലാത്ത അനുഭവങ്ങളെയാണ് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോഹവലയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവതി ഗായത്രിയുടെ ഉപാസനയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയേ തീരൂ. അതിനു മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി തരാൻ കഴിയൂ. ज्ञान का विस्तार करने के लिए हमको सबसे बड़ा काम जो करना पड़ेगा, सारे वातावरण को गायत्री में बनाना पड़ेगा। सारे वातावरण में गायत्री ही गायत्री गूंजे, लोग गायत्री को आदि शक्ति के रूप में जाने। विभिन्न रूप, चाहे वो दुर्गा हो, चाहे पार्वती हो, चाहे ललिता हो, चाहे वो विभिन्न रूपों में संव्याप्त कोई भी शक्ति हो, गायत्री का ही रूप है। गायत्री आदि शक्ति, हमारे अंदर की प्राणों की रक्षा करने वाली शक्ति। इस गायत्री को हम अपने जीवन में स्थापित करें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करें, इसको अपने जीवन में बिठाएं। मंदिर नहीं बनाना, अपने मंदिर को, अंदर के मंदिर को अपने प्रज्वलित करना है, एक दीपक जलाना है और वहाँ जलाकर दीपक, वहाँ एक प्राण प्रतिष्ठा करके अपने को गायत्री का जीता जागता जीवंत एक जागृत केंद्र बनाना है। അതുകൊണ്ട് ഈ ജ്ഞാനത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഈ വിപരീത പരിതസ്ഥിതികളെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ ആദിത്യതുല്യമാക്കി തേജസ്വിയാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഗായത്രി സാധനയുടേതായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിയണം. ഈ ഗായത്രിയെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റേതായിട്ടുള്ള മന്ദിരത്തിൽ അതിനെ പ്രതിഷ്ഠിതമാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗായത്രിയുടെ ഒരു പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നൽകി അതിന് നമ്മൾ സാധനാമാർഗത്തിലൂടെ വെള്ളവും വളവും നൽകിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഫലീകരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക്, ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്കതിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. गायत्री मंत्र हमें 3 शिक्षाएं देता है। पहली शिक्षा है आस्तिकता, हम अपने जीवन में भगवान को स्थान दें और हर जगह भगवान मौजूद है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, हर जगह भगवान मौजूद है, इस सत्य को माने, यह है आस्तिकता। दूसरा है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, हम अपने जीवन में अच्छे गुणों का अभ्यास करें। ओम भूर्भुवस्व के द्वारा आस्तिकता, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि के माध्यम से आध्यात्मिकता और धियो यो न प्रचोदयात के माध्यम से धार्मिकता, कर्तव्यपरायणता। कर्तव्य क्या है? भारतीय संस्कृति की रक्षा, साथ साथ चलें, सब एक साथ मिलकर के चलें। ये हमारे गायत्री मंत्र के 3 संदेश हैं। ये तीनों संदेश को हमें घर घर फैलाना पड़ेगा, घर घर पहुंचाना पड़ेगा। നമ്മൾ ഈ ഗായത്രി മന്ത്രത്താൽ നമുക്ക് 3 തലങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ആസ്തികത എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്വീകരിക്കുക. അത്തരത്തിലുള്ള ശക്തി നിയന്താവായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയിലുണ്ട്, നമുക്ക് മേലെയുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം എന്നുള്ള ഉപനിഷത്ത് വചനവും ഇതുതന്നെയാണ് നമുക്ക് ഉദ്ഘോഷിച്ചു തരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആധ്യാത്മികത, അതായത് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ്. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള മാർഗത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം സംവേദനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതുമായിട്ടൊരു ഐക്യം പ്രാപിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ധാർമ്മികത എന്നുള്ളത്. ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവന വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുക. ഈ 3 തലത്തിലാണ് ഗായത്രി സാധനയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത്. मात्र गायत्री मंत्र जपने से कुछ नहीं होगा, हम बोल भी लेंगे तो ये लिप सर्विस हो जाएगी। स्वामी विवेकानंद, जिनका हम 150 साल मना रहे हैं, उन्होंने कहा लिप सर्विस बहुत हो गई, अब क्या करना है, इसको जीवन में उतारना है। गायत्री मंत्र हमारे जीवन से बोलना चाहिए, हमारे जीवन में आस्तिकता दिखनी चाहिए, हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी दिखनी चाहिए, गुणों की पूजा करने की परीक्षा हमारे जीवन में दिखाई पड़नी चाहिए। और तीसरा, हमारे जीवन में धर्म दिखाई पड़ना चाहिए। अगर ये नहीं दिखाई पड़ता तो हम गायत्री मंत्र कितना भी जपते हों, उसका पुण्य नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। हमारा लिप, हमारे होठों से उच्चारण हो जाएगा तो 5% लाभ मिलेगा। 100% लाभ पाने के लिए
आपको गायत्री मंत्र को जीवन में सिद्ध करना पड़ेगा। ഇന്ന് കേവലം ഗായത്രിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കേവലം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു അധര വ്യായാമം മാത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ഇന്ന് വിവേകാനന്ദൻ ജനിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 150ാമത്തെ ജയന്തി നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞു, സാധാരണ ഇത് ഏത് കാലത്താണോ ഇത് ആചരണത്തിലേക്ക് വരിക, അപ്പോൾ നാം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര ഈ ഗായത്രിയെ ജപിക്കുക മാത്രമല്ല, ആ ഗായത്രിയുടെ സന്ദേശത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടണം. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഗായത്രി ഉപാസന സാർത്ഥകമായി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. जैसे हम अपनी माँ की रक्षा करते हैं, माँ का ध्यान रखते हैं, इसी तरह से हमें हमारी संस्कृति की माँ का भी ध्यान रखना है और इसको अपने जीवन में उतारने के अलावा इसका जितना ज़्यादा प्रचार हम कर सकें, अधिक से अधिक लोगों तक गायत्री को पहुंचा सकें, ऐसा प्रयास हमको करना चाहिए. इससे बड़ी सेवा इस समाज की हम नहीं कर सकते. सबसे बड़ी सेवा है आज के युग में. ഇന്ന് നമ്മൾ ഗായത്രി സാധനയുടെ മാധ്യമത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്മ തൻ്റെ കുട്ടിയെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത്, അതുമാതിരി നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സാധനാബലത്തെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരം അത് ഒരു ജീവന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റപ്പെടുകയുള്ളൂ. हमने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर 12 वर्ष तक ये सीखा और ये जीवन में उतारने की कोशिश की कि उन्होंने कैसे गायत्री को सिद्ध किया. वे गायत्रीमय हो गए थे. उनके जीवन में गायत्री ही गायत्री दिखाई पड़ती थी. एक बार मैं परेशान हुआ, मुझे अनुष्ठान निरंतर करते रहने की आदत थी. मुझे परम पूज्य गुरुदेव ने एक 1.25 लाख का अनुष्ठान करने के लिए परमिशन तो दे दी, पर पूरा नहीं होने दिया, कहीं काम करने के लिए भेज दिया. എൻ്റെ ഗുരുദേവനുമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലെ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഗുരുദേവൻ നിരന്തരമായി സാധന ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം അനേകം വർഷം ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുദേവൻ ഏതാണ്ട് 1.25 ലക്ഷം ഗായത്രി ജപിച്ചു തീർക്കുവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഭാരിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനപരമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഗുരുദേവൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് സമയത്ത് ഇത്തരം ഗുരുദേവൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഈ സംഖ്യയിൽ ഗായത്രി ജപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. 40 दिन का अनुष्ठान होता है, मैंने 30 दिन किया, 35 दिन किया. उसके बाद उन्होंने उसको ब्रेक कर दिया बीच में और कहा लेबोरेटरी के लिए सामान लाना है, बुक्स लानी है, रिसर्च सेंटर के लिए लाना है. मैं बराबर निकलता रहा. 5 बार मेरा अनुष्ठान टूटा तो मैं बहुत परेशान हो गया. 40 ദിവസത്തെ സാധനാക്രമമായിരുന്നു അന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഏതാണ്ട് 30-35 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ലാബോറട്ടറിക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണം, അത് കൊണ്ടുവരണം, ഇത് കൊണ്ടുവരണം, ബുക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോലിക്കായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് 5 പ്രാവശ്യത്തോളം ഈ സാധനാക്രമത്തിന് ഭംഗം വന്നു. गुरुदेव ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो, तुम अनुष्ठान कर रहे हो, इसका लक्ष्य क्या है, व्हाट इज़ योर एम, व्हाट इज़ योर टारगेट. मुझसे जब पूछा तो मैंने कहा मैं गायत्री का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं गायत्री को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ. आप जिसका इतना वर्णन करते हैं, इतनी सुंदर है, ऐसी है, ये कौन है देवी, इसके लिए मैं साधना करना चाहता हूँ. इतना बढ़िया आश्रम जहाँ मैं आया हूँ, अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने एग्जाम आगे की संभावनाओं को छोड़कर, तो मैं चाहता हूँ कि गायत्री माता का मैं दर्शन करूँ. ഗുരുദേവൻ ചോദിച്ചു, നീ എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉത്തരം കൊടുത്തു, അങ്ങ് ഏത് ഗായത്രിയെക്കുറിച്ചാണോ ഇത്രയും വർണ്ണന എൻ്റെ മുമ്പിൽ നടത്തിയത്, ആ ഗായത്രിയെ ഞാൻ സാക്ഷാൽ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഗായത്രി ദർശനമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം കൊടുത്തു. अब गुरुदेव ने कहा कि अगर तुमको इतनी छोटी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुमको पहले दर्शन करा देता. आंखें बंद करो और थोड़ी देर बाद जब मैं कहूँ तो आंखें खोलना. मैंने आंखें बंद कर ली, आंखें खोली तो मैंने देखा गुरुदेव के स्थान पर गायत्री माता बैठी हुई थी. അപ്പോൾ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു, ഇതായിരുന്നു നിന്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ അതെന്നോട് പറഞ്ഞില്ല? അതുകൊണ്ട് നീ ഇവിടെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുക, ഞാൻ പറയുന്നവരേക്കും നീ കണ്ണു തുറക്കരുത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഗുരുദേവൻ്റെ ആദേശം ഉണ്ടായത്, ആ സമയത്ത് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുദേവൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അദ്ദേഹം ഗായത്രി മാതാവിനെയാണ് ദർശിച്ചത്. वैसी ही सुंदर जैसे हमारे पीछे चित्र बना हुआ है, ऐसी ही गायत्री माता. और थोड़ी सेकंड बाद वो गुरुदेव में बदल गया, फिर गायत्री माता में बदल गए, फिर गुरुदेव में बदल गए, फिर गायत्री माता में बदल गए. मैंने अपनी आँखों को रब किया, मला. मैंने सोचा कि मैं कहीं कोई हिप्नोटाइज तो नहीं कर दिया मुझे किसी ने.
मैंने देखा कि वास्तव में ऐसा था। അദ്ദേഹം നോക്കി ഒരു സമയത്ത് ഗായത്രി മാതാവിനെയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ഷണം അത് ഗുരുദേവനായി മാറി. എപ്രകാരമാണോ ഇവിടെ പിന്നിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മുന്നിൽ ഈ സ്റ്റേജിൻ്റെ പിൻവശത്ത് ഗായത്രി മാതാവിൻ്റെ ചിത്രം വച്ചിട്ടുള്ളത്, അത്തരത്തിലൊരു ദർശനമായിരുന്നു ഗായത്രി മാതാവിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കുറച്ച് ക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഗുരുദേവൻ്റെ രൂപമായി മാറി, പിന്നെ ഗായത്രിയായി മാറി. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായി, ഇനി ഗുരുദേവൻ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു മറിമായം കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണോ? വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മറിമായം മാതിരിയായിരുന്നു അനുഭവം. हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं भाइयों बहनों कि हमारे को ऐसे गुरु मिले जिन्होंने गायत्री को अपने जीवन में सिद्ध कर लिया। आपको ऐसे गुरु मिले जिन्होंने गायत्री में मय हो गया अपना उनका जीवन, और उनके साथ जुड़ करके हम भी गायत्रीमय बन सकते हैं। हम भी वैसे ही बन सकते हैं यदि हम उनके ऊपर विश्वास करें, उनके पुस्तकों को पढ़ें, उनके विचारों को पढ़ें और उनको जीवन में उतारने की कोशिश करें। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരമ സൗഭാഗ്യമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗായത്രിയെ സാക്ഷാത്കരിച്ച, ഗായത്രി രൂപമായി മാറിയ ഒരു മഹാപുരുഷനെയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഗുരുവര്യനായിട്ട് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും ഈ ഗായത്രിയുടേതായ മാഹാത്മ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഗായത്രി സാധനയിലൂടെ ഗായത്രി മയമായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഗായത്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിണമിക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ഗുരുദേവനിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയണം. അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. विश्वास पर ही सब कुछ टिका हुआ है। यदि हमारा विश्वास है तो ये भारतीय संस्कृति को सही दिशा देने में गायत्री मंत्र सक्षम है। यज्ञ की प्रक्रिया हमारे जीवन में सत्कर्म लाती है, गायत्री हमारे जीवन में सद्ज्ञान लाती है। यदि ज्ञान और कर्म तो हमारे जीवन में सही हो जाएं तो आज की सारी समस्याओं का समाधान, आज का सारा उत्कर्ष, भारतीय संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व में संभव हो सकेगा यदि हम गायत्री और यज्ञ को जन जन तक पहुंचा सकें, उसकी भावना को, उसकी फीलिंग्स को और उसकी स्पिरिट को हम पहुंचा सकें। बाकी कर्म करने से ज़्यादा नहीं होगा, कर्मकांड करने से ज़्यादा नहीं होगा, जितना कि उसके फिलॉसफी को, दर्शन को जीवन में उतारने से होगा। आप समझने की कोशिश करिए। उसी बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि गायत्री और यज्ञ दो हमारे जीवन में उतरना चाहिए। ये हमारी संस्कृति के माता पिता हैं। വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി വർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൻ്റെ, ഗായത്രിയുടെ ശക്തിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഗായത്രിയുടെ ജ്ഞാനത്തെ മുഴുവനുമായിട്ട് സത്കർമ്മമായിട്ട് പരിണമിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കർമ്മമായിട്ട് പരിണമിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെ എല്ലാം നടപ്പാകുമെന്നല്ല അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ഈ ഗായത്രിയുടേതായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തെ, സ്പിരിറ്റിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സത്കർമ്മത്തിലൂടെ ഗായത്രിയുടെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കഴിയാവുന്നത്ര പകർത്തി ഗായത്രി മയമായി മാറുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിന് നമുക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. हम सभी आज ज्ञान का एक दीपक जलाएं और एक प्रार्थना करें भगवान से, हमारे जीवन में गायत्री और यज्ञ, सद्ज्ञान और सत्कर्म, हमारे जीवन में शिक्षा और विद्या, शिक्षा यानी जानकारी, विद्या यानी सही अर्थों में ज्ञान, हमारे जीवन में जीवन जीने की कला का ज्ञान, हमको जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे जीवन में ऊंचाई कैसे आ सकती है, हम महान कैसे बन सकते हैं, ये वाला ज्ञान है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले से हमको दे रखा है। वो हमारे जीवन में कैसे उतरे, ये हम इन दो की आराधना करेंगे, शिक्षा और विद्या की, गायत्री और यज्ञ की, इनको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ദീപം നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിയിക്കാം. ഗായത്രി ജ്ഞാനത്തെ നമ്മൾ യജ്ഞത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ വിദ്യാവാന്മാരായിട്ട് ജീവൻ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ഉള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ജീവന കലയെ സംബന്ധിച്ച പൂർണ്ണ വിജ്ഞാനത്താൽ നമുക്ക് ധന്യരാവാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൂടുതൽ മഹത്വത്തിലേക്ക്, കൂടുതൽ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. कालीकट की भूमि से, केरला की भूमि से, आदि शंकराचार्य की भूमि से, नारायण गुरु की भूमि से और हमारे इस पावन क्षेत्र से जिसे श्री परशुराम क्षेत्र कहा गया है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज वो बीज बो रहे हैं हम लोग, आज एक दीप जला रहे हैं जो अगले दिनों एक बहुत बड़ी मशाल बनेगा और पूरे मलयाली क्षेत्र को प्रकाशित करेगा. ഈ കേരള ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ഈ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ഈ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന്, ഇതിനെ നമ്മൾ പരശുരാമ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തെ
മുഴുവൻ മാറ്റാൻ ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ നാന്ദി ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തീരെ സംശയമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉപസ്ഥിതനായിരിക്കുന്നത്. अभी हम इसके बाद दीप यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं. दीप यज्ञ में बाहर भी दीपक जलाते हैं और अंदर भी दीपक जलाते हैं. अंदर यानी अपने अंदर अंधेरा है, अपने अंदर न जाने कितने सदियों से, न जाने कितने जन्मों से अंधेरा है. उस अंधेरे को दूर करने के लिए आपको एक दीपक अपने अंदर भी जलाना पड़ेगा और वो दीपक जलते ही सारे के सारे अंतर जगत में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा. उस प्रकाश के माध्यम से आप अपने आप को देख पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमको कैसे ठीक करना है, हमें संस्कृति को ऊंचा उठाने के लिए क्या भूमिका निभानी है. आपके अंदर विवेकानंद है, आपके अंदर निवेदिता है, आपके अंदर सारे महामानव बैठे हुए हैं. आप उसको जगा के देखिए, आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं. इसको याद करने के लिए एक दीपक जला के आपको याद दिलाई जाती है. ये जो बाहर दीपक जला रहे हैं ऐसे ही दीपक हमारे अंदर भी जले. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുൾ പ്രകാശം വരുത്തുന്നതായിട്ടുള്ള ദീപങ്ങളാണ് തെളിക്കാൻ പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ദീപം തെളിക്കാൻ കഴിയണം. എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ദീപം തെളിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ അന്തരംഗത്തെ മുഴുവനും പ്രകാശമാനമാക്കും. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് വിവേകാനന്ദൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് നിവേദിത. അതുകൊണ്ട് ഈ ദീപപ്രജ്വാലനത്തിലൂടെ പുറമേ എത്ര ദീപം തെളിച്ചാലും അത് നമ്മുടെ ഉൾത്തടത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കില്ല. അതിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദീപമെങ്കിലും നമുക്ക് തെളിക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ദീപയജ്ഞത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അതാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അന്ധകാരത്തെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രകാശം എത്തിക്കുക. അതിന് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. सवेरे आपने वेदी यज्ञ किया था, इसको कुंडी यज्ञ भी कहते हैं, और लगभग 108 कुंडों में हमने अग्नि प्रज्वलित की. परंतु ये जो दीप यज्ञ है ये गुरुदेव के जीवन का एक बड़ा विलक्षण प्रयोग है, सामूहिक साधना. इसमें जो कुर्सियों पे भाई लोग बैठे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यज्ञ नहीं कर सकते पर हम सब भागीदार हैं, आप भी भागीदार हैं. दीप यज्ञ में दीपक जलता है, दीपक की बाती ऊपर जलती है, प्रखरता की प्रतीक. दीपक में घी जलता है, घी स्नेह का प्रतीक है, संवेदना का प्रतीक. और दीपक में पात्रता होती है, दीपक ऐसा होता है जिसके अंदर गहराई होती है. हम सुपात्र बने, हम संवेदनशील बने, हम प्रखर बने तो हमारा दीपक जलने लगेगा. और ऐसा दीपक जलेगा तो सूरज कितना भी दूर चला जाए अंधेरा मिटकर रहेगा. ऐसे हजारों लाखों दीपक जलने लगेंगे तो प्रकाश चारों तरफ फैल जाएगा. ഇന്ന് നമ്മൾ 108 കുണ്ടങ്ങളിലായിട്ട് രാവിലെ ഗായത്രി യജ്ഞം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ദീപയജ്ഞമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഗുരുദേവൻ്റെ വളരെ പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗശൈലിയാണ് ഈ ദീപയജ്ഞത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാകുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നെയ്യ് അത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്, നമ്മുടെ സംവേദനശീലത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുപാത്രങ്ങളാകാം, നമുക്ക് പാത്രത്വം സമ്പാദിക്കാം, നമ്മൾ സത്പാത്രങ്ങളായി തീരട്ടെ. അതുമാതിരി നമ്മൾ ഉന്നത വിചാരധാരയോട് കൂടിയതായി തീരട്ടെ. ഒരു സൂര്യൻ ഇനി ഒരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രകാശം പരത്തുന്ന വലിയ സൂര്യന്മാരായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അതിനിടയാവട്ടെ. आज से 2 दिन बाद नया साल चालू होता है. हमारा जनवरी 1 से क्रिश्चियन ईयर मनाते हैं. इसी के बाद पोंगल आता है और ढेर सारे पर्व, मकर संक्रांति, और हमारा फिर उसके बाद नवीन संवत्सर आता है. आपका मलयाली मास भी इसी प्रकार से चलता है जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति चलती है. नया साल आ रहा है, नई संभावनाएं, नया उज्जवल भविष्य. 2011-2012 तक का समय बीत गया. आने वाला समय सबके लिए उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो. इसी मंगल कामना के साथ हम दीप यज्ञ आरंभ करते हैं. आप सबको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब मंगल कामनाएं. परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के आशीर्वाद. ഇന്നേക്ക് 2 ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്തീയ കാലഘടന പ്രകാരമുള്ള പുതിയ വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ജനുവരി 14 തീയതി മകരസംക്രമം എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഉത്സവം വന്നു ചേരും. അതുമാത്രമല്ല പൊങ്കൽ എന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ ഉത്സവവും ഈ വേളയിലാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാടപ്പെടുന്നത്. അതുമാതിരി തന്നെ ഈ ഭാരതീയ കാലഗണന അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലയാള മാസത്തിലെ മാസങ്ങളുടെ കണക്കും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മനോകാമനകളെ പ്രവൃദ്ധമാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ പൂർണ്ണമാക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതിനെ ഒരു സാഫല്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുന്ന
ഈ വർഷത്തിൽ വളരെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭവിഷ്യകാലത്തെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഒരുമിച്ച് പ്രസന്നതയോടുകൂടിയിട്ട് ഈ ദീപയജ്ഞം ആരംഭിക്കാം. ദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വളരെ വളരെ നന്ദി, 1000 നന്ദി. അഗ്നിസ്ഥാപനം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കാം. മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ്. ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദീപം കത്തിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള ദീപങ്ങൾ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. निवेदन है हमारे कार्यकर्तागण जो बैठे हुए हैं उनसे भी आगे जो दीपक सजे हैं वो आकर के जलाएंगे. इधर से भी कुछ भाई लोग आ जाएं, कुछ बहनें आ जाएंगी. जो यज्ञशाला में बैठे हैं, यज्ञ कुंडों पर दीपक सजाए गए हैं, वहाँ भी जलाएंगे. मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है. पहले दूर वाले दीपक जलाएंगे, फिर नजदीक के ध्यान रखेंगे. ആദ്യം അകലെയുള്ള ദീപങ്ങൾ കൊളുത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള അവരവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. വസ്ത്രങ്ങളിൽ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓം അഗ്നേനയ സുപധാരായ അസ്മാൻ വിശ്വാനി ദേവവയുനാനി വിദ്വാൻ യുയോധസ്മജ്ജുഹുരാണമേനോ ഭൂയിഷ്ഠാം തേ നമ ഓക്കിം വിധേമ. ഗായത്രീ സ്തവനം. ഈ ഭൗതിക സൂര്യൻ്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് ഗായത്രി. സൂര്യൻ്റെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് ഗായത്രി. ഈ സൂര്യൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജവും ഐശ്വര്യവും ശക്തിയും പ്രാണനും എല്ലാം തന്നെ ഈ സൂര്യനാണ് നൽകുന്നത്. വരൂ, ഈ സ്തവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഗായത്രി ദേവിയെ സ്തുതിക്കാം. ഈ ഭൗതിക സൂര്യൻ്റെ സാക്ഷാൽ ഗായത്രി ശക്തി തന്നെ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഗായത്രി ദേവിയെ സ്തുതിക്കാം. ഓം യന്മണ്ഡലം ദീപ്തികരം വിശാലം രത്നപ്രഭം വിഭ്രമനാദിരൂപം ദാരിദ്ര്യദുഃഖക്ഷയകാരിണം ച പുനാതു മാം തത്സവിതുർവരേണ്യം പുനാതു മാം തത്സവിതുർവരേണ്യം. മണ്ഡലം ദേവഗണേഷു പൂജിതം വിപ്രേഷു സമ്മാനവമോക്തികോവിദം തം ദേവദേവം പ്രണമാമി ഭർഗം പുനാതു മാം തത്സവിതുർവരേണ്യം പുനാതു മാം തത്സവിതുർവരേണ്യം. മണ്ഡലം ബ്രഹ്മവിദോ വദന്തി गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्घा जन्मण्डलं वेदविदाः स्मरन्ति पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं. गायत्री मंत्राहुति. सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं.
दीपक सभी जल चुके हैं। गायत्री महामंत्र के माध्यम से आहुतियां प्रदान करेंगे। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोद में रख लें या घुटने पर रख लें। नेत्र आधे बंद आधे खुले। इन दीपक की ज्योतियों को देखते हुए गायत्री महामंत्र बोलते हुए आहुतियां समर्पित करेंगे। ഇന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഗായത്രി മന്ത്രം കൊണ്ടുള്ള ആഹുതികൾ സമർപ്പിക്കാം. എല്ലാ ദീപങ്ങളും തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും അവരവരുടെ സ്ഥാനത്ത് ആസനസ്ഥനായിരിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ആഹുതികൾ നടത്താം. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ സ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോ ദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് സ്വാഹ. ഇദം ഗായത്രേ ഇദം നമഃ. ഓം ഭൂർഭുവഃ
तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। लाइट जला देंगे। महामृत्युंजय मंत्राहुति। महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां समर्पित करेंगे। उससे पहले आइए महाकाल का भावभरा संकीर्तन करते हैं। आइए दोनों हाथ उठाएं। देवाधिदेव महादेव शिव का ध्यान करते हुए हम लोग उनका जयकार करेंगे। दोनों हाथ उठाइए, जोर से जयकार करेंगे। बोलो युगाधिपति महाकाल की जय, युगाधिपति महाकाल की जय, यज्ञेश्वर महादेव की जय, रामेश्वर भगवान की जय। ताल के साथ ताली बजाते हुए गाएंगे कीर्तन। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जो पाप ताप का हरता है, जो पाप ताप का हरता है, जो युग परिवर्तन करता है, जो युग परिवर्तन करता है, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए, माँ आदि शक्ति को साथ लिए। जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, जो बदल रहा है सृष्टि चाल, बदल रहा है सृष्टि चाल। जय महाकाल 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 जय महाकाल। जिसने सोतों को जगा दिया, 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 जागों को जिसने चला 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 दिया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल, निष्ठा को दी
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः पूर्णाहुति। भाइयों बहनों, हमारा दीप यज्ञ समापन की ओर है। अब हम पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति का मतलब ये होता है कि परफेक्शन, कंप्लीट परफेक्शन, हम पूर्णता को प्राप्त हो, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करें और हम अपने को पूर्ण बनाएं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये भगवान पूर्ण है, हम भी पूर्ण बनेंगे। हमारे अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं, डेफिशिएंसीज हैं, कमियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। और इसके लिए आज हम संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराइयों को छोड़ेंगे, अच्छाइयों को धारण करेंगे। गायत्री और यज्ञ का संदेश घर घर फैलाएंगे, जन जन के बीच में फैलाएंगे। സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദീപയജ്ഞം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണാഹുതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പെർഫെക്ഷൻ, പൂർണ്ണത. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുണ്ട്. ആ ന്യൂനതകളെ നമ്മൾ പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. പറയുന്നുണ്ട്, പൂർണ്ണമതഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഉപാസനയിലൂടെ നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതായിട്ടുള്ള മോശമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ, നമ്മുടെ കുസംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള രീതികളെ നമ്മൾ പരിത്യജിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉൾത്തടം ശുദ്ധമാകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണരാകാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ പൂർണ്ണതയുടെ ഭാവനയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഈ പൂർണ്ണാവധിയുടെ പ്രകരണം വച്ചിരിക്കുന്നത്. पूरे दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में ज़्यादा संस्कार हैं, पर वो संस्कार सोए पड़े हैं। उन संस्कारों को जगाना ही पूर्णाहुति है। इसलिए हम इस यज्ञ से एक संकल्प लेते हैं, जो यहाँ का आपका यज्ञ है, उससे कि हम एक छोटा अश्वमेध स्तर का प्रयोग करेंगे बंगलोर में, और वो 2014 की जनवरी माह में होगा। तारीख हैं 18, 19, 20 जनवरी, 18th, 19th, 20th जनवरी 2014, फ्राइडे सैटरडे संडे है। आप सबको उसमें आमंत्रण है, भाव भरा। ये इसी यज्ञ से निकला हुआ संकल्प है, जिसको हमें पूरे सबको मिलके पूरा करना है। ഇന്ന് ഉത്തര ഭാരതത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ കൂടുതൽ സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ഉണർത്തണം. ഇതിൻ്റെ ഈ പരിലക്ഷ്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ വരുന്നതായിട്ടുള്ള 18, 19, 2014 ജനുവരി 18, 19, 20 തീയതികളിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു കാര്യപരിപാടി അശ്വമേധയജ്ഞം നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ പദ്ധതിയുടെ അവസാനം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്താണ്, ഇതിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഈ സങ്കല്പം നമ്മൾ ഈ 2014 ജനുവരിയിൽ കൈക്കൊള്ളുന്നത്. എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെയും ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. अश्व का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला विज्ञान। मेध का मतलब होता है हमारा अध्यात्म। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय सिद्ध करने वाला ये प्रयोग अश्वमेध हमारे प्राचीन काल की बहुत बड़ी हमारे ऋषियों की देन है। അതായത് അശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാനമാണ്. മേധ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധ്യാത്മം എന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വളരെ സയൻസും ആധ്യാത്മികതയും കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗ ശൈലിയാണിത്.
अश्वमेध में अश्व और मेध 2 वर्ड आते हैं। अश्व का मतलब होता है अश्वम वै सूर्य, ये अश्वम वै पृथ्वी ही, कई अर्थ हैं उसके, करीब करीब 26 अर्थ वेद में बताए गए हैं, शतपथ ब्राह्मण में बताए गए हैं। हम अश्व की गति से तेज चलने वाली मेधा को गतिमान करेंगे और ये मेधा सन्मति मार्ग पर, सन्मार्ग पर चल ले जाने वाली होगी। तो आप देखिए पूरा दक्षिण भारत, पूरे उत्तर भारत को संदेश देगा। हम तो बदल गए हैं, अब आपको भी बदलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बदलना पड़ेगा। അശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. അശ്വം വൈ സൂര്യഹ അശ്വം വൈ പൃഥിവി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അശ്വ ശബ്ദത്തിന് ഏതാണ്ട് 24ഓളം അർത്ഥങ്ങൾ ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെ തീവ്രമായ ഗതിയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നേറുന്നതായിട്ടുള്ള അധ്യാത്മ വിജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. बेंगलोर के बाद अगला प्रयोग हम लोग 2015 में, तारीख अभी नहीं बता रहे आपको, कन्याकुमारी में करेंगे और कन्याकुमारी का यज्ञ हमारा हिस्टोरिकल होगा। वहाँ पर सारे भारत के, सारे विश्व के कार्यकर्ता आएंगे और उसमें आपके तीनों यज्ञों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हमारा त्रिवेंद्रम का यज्ञ, कोचीन का यज्ञ और हमारा ये कालीकुट का यज्ञ, ये तीनों यज्ञ आप उसमें से निकल के जो आए हैं क्रीम, ये सब मिलकर के उसको पूर्णता तक पहुंचाएंगे। आप सब उसमें भागीदारी करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके साथ ही हम पूर्णाहुति का मंत्र बोलेंगे और पूर्णता को प्राप्त होंगे। അതുമാതിരി തന്നെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രയോഗത്തിന് ശേഷം 2015 ഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല, അത് നേരത്തെ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതാണ്. കന്യാകുമാരിയിൽ വച്ച് മറ്റൊരു പ്രയോഗവും നടത്താൻ പോകുന്നു. അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രയോഗം കന്യാകുമാരിയിലാണ് നടത്തുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആറ്റുകാലിൽ നടന്നിട്ടുള്ള 108 കുണ്ട യജ്ഞം, കൊച്ചിയിൽ നടന്ന 108 കുണ്ട യജ്ഞം, ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നടക്കുന്ന 108 കുണ്ട യജ്ഞം, ഇതാണ് ഇതിന് അടിത്തറ പാകിയത്, ഈ മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള അടിത്തറ പാകിയത്. അതുകൊണ്ട് ആ യജ്ഞത്തിലേക്ക് നിങ്ങളേവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴിതാ നമ്മൾ പൂർണ്ണാഹുതിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. ये नए संकल्प की पूर्णाहुति है, हाथ इस तरह से कर लें और पूर्णाहुति का मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। जो भी संकल्प है मन में लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आरती की व्यवस्था यहाँ देव मंच पर भी बनाई गई है, यहाँ आरती होगी। आप सब जहाँ बैठे हैं वहीं से बैठे बैठे ही अगर दीपक ज़्यादा जल नहीं रहे हों तो उनको अपने हाथ में रख करके वहाँ से भी आरती कर सकते हैं। अभी बैठे रहेंगे, बैठे बैठे ही आरती की क्रिया संपन्न होगी। എല്ലാവരും ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരതി ചെയ്യാം. സ്റ്റേജിൽ ആരതി നടക്കുന്നുണ്ട്. വേണ്ടവര് ഓരോ ദീപം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവിടുന്ന് തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആരതി ചെയ്യും. ചൂടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഓം യം ബ്രഹ്മവേദാന്തവിദോ വദന്തി പരം പ്രധാനം പുരുഷം ദദാന്യേ വിശ്വഗതേ കാരണമീശ്വരം വാ തസ്മൈ നമോ വിഘ്നവിനാശനായ. ഓം യം ബ്രഹ്മാ വരുണേന്ദ്ര രുദ്രമരുതഃ स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः. देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः. जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता. सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता. जयति जय गायत्री माता. आदिशक्ति तुम अलख निरंजन
जय गायत्री माता भयहारिणी भवतारिणी अनघे अजरानंद राशि माँ अज आनंद राशि अधिकारी अघहरी अविचलित कमले अविनाशी जयति जय गायत्री माता कामधेनु सतजित आनंदा जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता जयति जय गायत्री माता ऋग्यजु साम अथर्व प्रणयनि प्रणव महामहिमे माँ प्रणव महामहिमे कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे जयति जय गायत्री माता स्वाहा स्वधा सची ब्रह्माणि राधा रुद्राणि माँ राधा रुद्राणी जय सतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी जयति जय गायत्री माता जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद्र के घेरे दुख दारिद्र के घेरे यद्यपि कुटिल कपटी कपूत बालक है तेरे जयति जय गायत्री माता स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति कारिणी पुष्टि पुष्टि त्राता तुष्टि पुष्टि त्राता सत्य मार्ग पर हमें चलाओ तो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजः मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनो हरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। बैठे बैठे ही आरती ले लें
ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। आज हमारे बीच में केरल प्रांत के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मुरलीधरन जी एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर जयश्री जी यहाँ दीप यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं। वो श्रद्धेय डॉक्टर साहब को प्रणाम कर रहे हैं और डॉक्टर साहब उन्हें शांति कुंज के आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट कर रहे हैं। ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധർമ്മപത്നി ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ജി ഉപസ്ഥിതരാണ്. അവർ ഡോക്ടർ സാഹിബിനെ ഇപ്പോൾ നമസ്കരിക്കുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തി കുഞ്ചിൻ്റെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിക്കുന്നതാണ്. इस महायज्ञ के पावन अवसर पर त्रिवेंद्रम के हमारे कार्यकर्ता श्री प्रभुदान जी ने 1,25,000 रुपये के वस्त्र शांति कुंज की सेवा में भेजने का संकल्प लिया है। हम उन्हें प्रभुदान जी ने उन्हें भी हम यहाँ से बड़ी शुभकामनाएं दे रहे हैं। നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ പ്രഭുദാസ് ജി ശാന്തി കുഞ്ച് ആശ്രമത്തിന് 1.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ വസ്ത്രം സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശാന്തി കുഞ്ച് ആശ്രമത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായിട്ട് അനുമോദിക്കുന്നു, ആശീർവദിക്കുന്നു. इस कार्यक्रम का लाइव AWGP ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार का जो वेबसाइट है उस पर लाइव चल रहा है। जिस किसी को भी डाउनलोड करना हो आप जाकर के घर में कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह का, कल का और आज का सारा कार्यक्रम ऑनलाइन है, आप उसको देख सकते हैं। ഗായത്രി പരിവാറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ കാര്യപരിപാടികളും ലൈവായിട്ട് ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കാണോ അത് ആവശ്യമുള്ളത് ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमारे बीच में से जा रहे हैं awgp.com और कल प्रातःकाल हमारा विदाई का दिन भी होगा। हमारे बीच में रहेंगे 9 बजे से 10 बजे के बीच में और 10 बजे के बाद कल चले जाएंगे। अभी वो यहाँ से विदा ले रहे हैं। हम सब उस दिव्य चेतना को नमन बंदन हाथ जोड़कर करें। ओम नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। कल की सूचनाएं हैं प्रातः कार्यक्रम की और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव का साहित्य आधी कीमत पर ब्रह्मभोज साहित्य उपलब्ध है। आप सभी लोग साहित्य जरूर खरीद करके जाएं, खरीद करके लेके जाएं। ബ്രഹ്മഭോജ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഗുരുദേവൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ പകുതി വിലയ്ക്ക് ഉപലബ്ധമാണ്. സാധാരണ ഉത്തരേന്ത്യയിലുള്ള ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണർക്ക് യജ്ഞത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. അതിന് പകരമായിട്ട് ഗായത്രി പരിവാർ പുസ്തകങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണ ഭോജനമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഇവിടെ പകുതി വിലയ്ക്ക് ഗുരുദേവൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഉപലബ്ധമാണ്. എല്ലാവരും അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴിയുന്നത്ര ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന്. നാളെ ഏതാണ്ട് 9 മണിക്കും 10 മണിക്കും ഇടയിൽ സമ്മാനനീയ ഡോക്ടർ ജി നമുക്കിടയിൽ ഉപസ്ഥിതനായിരിക്കും. 10 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 10 മണിക്ക് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനുള്ള ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നാളെ 6 മണിക്ക്
പുണ്യാഹവാചനം ഉണ്ടായിരിക്കും. 6:30 മുതൽ 7:30 വരേക്കും മഹാഗണപതി ഹോമം ഉണ്ടാവും. അതിനെ തുടർന്ന് 7:30 മണിക്ക് ഗായത്രി പൂജയും അതുമാതിരി തന്നെ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി ആധാനവും ഉണ്ടാവും. 8 മണിക്ക് ശേഷം ഗായത്രി സ്ഥാപനയ്ക്ക് ശേഷം 8 മണിക്ക് കുണ്ഡത്തിൽ അഗ്നി ആധാനം ചെയ്തതിന് ശേഷം 9 മണിക്ക് ശ്രേഷ്ഠാചാര സഭയുടെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിശ്വേട്ടൻ്റെ ഉദ്ബോധനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ സാഹിബിൻ്റെ ആശീർവാദ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. 9:30 മണി മുതൽ ദ്രവ്യാഹുതി ആരംഭിക്കും. ഏതാണ്ട് 12:45 വരേക്കായിരിക്കും ദ്രവ്യാഹുതിയുടെ സമയം. 1:30 മണിയോട് കൂടിയിട്ട് യജ്ഞത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണാഹുതിയും അതിനുശേഷം ആചാര്യൻ്റെ വിശ്വേട്ടൻ്റെ യജ്ഞ സന്ദേശവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യപരിപാടികളിലും കാലേകുട്ടി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ട് അതിൻ്റെ പുണ്യത്തിന് ഭാഗഭാക്കുകളാവണമെന്ന് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. प्रसाद भोजन प्रसाद यहाँ पर है, वहाँ पर सभी लोग ग्रहण करेंगे.